네, 안녕하세요. 자, 오늘 강의는요, 코리아 타임즈 8월 18일자입니다. 그러니까, 오늘자네, 오늘자, 그죠? 오늘자예요. 제목은 디바이시브 리마크입니다. 디바이시브 리마크스. 불화를 일으키는 말들이에요. 그러니까, 문제를 일으킬 만한 언급들이라는 거죠, 그죠? 디바이시브 리마크스입니다. 소 제목은 Divisive argument do not serve our society입니다. 그렇죠? 이 문제를 일으킬 만한 그런 논쟁들은 우리 사회에 not serve, 도움이 안 된다라고 하는 그러한 소제목입니다. 자, 지난 8월 15일 날 광복절 기념 행사 때 광복회 회장이죠. 김원웅 씨, 현 김원웅 씨가 3선을 한 국회의원이에요. 사람이 우리 사회 현재 지금 문제는 혼란의 문제는 이 친인 척결과 이런 것들이 아니었기 때문에 그런 얘기를 합니다. 그래서 이제 그것을 해서 오늘 이제 신문 사설이 나왔는데 한번 읽어보시고 생각은 제 강의를 듣는 사람이 하는 거예요. 저는 저대로의 생각이 있어요. 그러나 저하고 반대하는 분 있어요. 한나라당, 통합당 조금 생각할 수도 있어요. 생각은 각자입니다. 그러나 국가라는 큰 틀에서 한 나라라는 통해서 살아가는 민족의 기원이 같은 우리는요, 각자의 세계를 조금씩 나누면서 공유를 해야 돼요. 근데 너무 많은 것을 저들이 갖고 있다는 거죠. 이 부분들을 우리가 리싱킹을 좀 해봐야 되지 않겠는가 라는 겁니다. 자, 제가 강의하기 전에 원어민의 발음을 한번 들어보시고 그 다음 강의를 하겠습니다. Divisive arguments do not serve our society. On the 75th anniversary of Korea's liberation from Japanese colonial rule on Aug. 15, Kim Won-woon, president of the Heritage of Korean Independence (HKI), prompted a cantankerous division. On a day when national solidarity should be touted, Kim criticized First President Syngman Rhee for collaborating with pro-Japanese groups. Kim also said Korea was the only country that has a national anthem composed by a traitor. He added that the bill to excavate 69 graves of traitors and pro-Japanese soldiers from Seoul National Cemetery should be approved. Kim may have wanted to use the significant day as platform to touch upon Korea's lingering debate on its pro-Japanese legacy during and after colonial rule. But by choosing to give a political spin in his speech made during an official ceremony, and just before that of President Moon Jae-in, he puts the wisdom of his intentions under glaring scrutiny. In Korea's tumultuous modern history, the merits and faults of our public figures have often been debated. In line with that, President Rhee was an independence movement leader who served as president of Korea's interim government in China during colonization. His critics point out he worked with some pro-Japanese figures in the process of building the South Korean government. Kim's seemingly sudden attack on the national anthem and its composer has prompted outrage from the main opposition United Future Party, and a call for the government to clarify its stance. The ruling Democratic Party of Korea defended Kim with former Prime Minister Lee Nak-yeon, saying Kim made such a remark in his official capacity as HKI chief. 75 years after Korea's liberation from Japan's colonial rule, there is ample room for us to discuss with equanimity and balance the merits and faults of our public figures. It may well be in line with Kim's capacity as HKI president to come up with a constructive plan to do so. 자, 다 들으셨죠? 제 발음이 빠다 발음이 아니라서 죄송합니다. 근데 여러분, 이걸 아셔야 돼요. 아무리 이 한국 사람이 미국 사람들 발음을 내고 싶어도요,
안 돼요. 제가 항상 얘기하지만 그렇잖아요. 아무리 그 강한 부산 사투리를 써도 우리는 부산 그 사람이 말하는 거 못 알아듣나요? 알아듣잖아요. 마찬가지로 약간 발음이 틀리더라도요. 굉장히 틀리지 않는 이상은요. 미국 사람은 우리나라 사람들 영어 발음하는 걸 알아들어요. 그렇기 때문에 원숭이처럼 흉내내지 마세요. 제발. 오히려 어색해요. 예? 그리고 엄마들 애들한테 있잖아요. 아이들한테 무슨 2살, 3살부터 무슨 영어를 가르쳐요. 그래서 정체성을 잃어버려요. 아세이 그러려면은 아이를 데리고 미국 가서 살아요. 그냥 그런 미국에서 귀화시켜요. 그냥. 이 어렸을 때 자기 나라 말의 모국어에 대한 것을 제대로 대충 한 국민학교 초등학교 마칠 때까지는요. 자기 나라 말을 정확히 배워야 돼요. 근데 그 나이 2살, 3살 때부터 그냥 영어를 갖다가 배워야 된다고. 그러면 미국 사람하고 결혼해서 살죠. 왜 한국 사람하고 결혼해서 살아서 그 고생을 해요. 그러지 마세요. 정체성을 잃으면은 영어를 배워서 뭐합니까? 그렇잖아요. 저는 우리나라 TV에서 있잖아요. 이 한국말도 제대로 못하면서 나와서 떠드는 연예인들 보면요. 개새끼가 짖는 것 같아. 개새끼들이. 그런 걸 또 좀 시청률이 올라간다고 그런 연예인들에서 연예 안 쳐갖고 또 예능 프로그램 하는 거 보면요. 그 지상파 방송국 사장이라는 놈이라든가 피드놈들 이상한 새끼들 아니에요? 그 모순 속에 사는 애들이 지금 사회의 어떤 그 사회를 이끌어가는 위치에 있으면 얼마나 문제가 많아요. 제 발음만 나오면 제가 뚝 따고 가나 그냥. 응? 저기 그 정체성을 잃지 않도록 애기 엄마들은 아이들 가지셔야 돼. 예? 그리고 방송국에 있는 PD나 방송국 사장, 그 관련 국장들은 한국말도 못하는 애들을 좀 재미급해도 데리고 오지 말아요, 좀. 좀 미안하지도 않아, 너희들은 좀. 에휴, 말도 못하고, 어? 제대로 그냥 버벅버벅 데리고 와서 말이야. 그걸 자랑이라고, 비춰주고. 그러니 뭐합니까, 한국 애들이, 한국에서 사는 애들이. 아, 저렇게 해도, 방송국에 나와갖고 잘, 대우받고 사는구나, 이런 생각 같잖아요. 자기 나라 거를 잃어버리면 뭐예요? 그렇잖아요. 하여튼 제가 그 영어 발음만 나오면 스트레스 받아서. 그래서 또 잡설이야. 자, 오늘 강의는 열었습니다. Divisive arguments do not serve our society. 그렇죠? 분란을 일으키는 그런 논쟁이 될 만한 그런 논쟁 목들은요. 우리 사회에 not serve. 아무런 도움이 안 된다라고. 그러한 소제목입니다. 자, 보세요. 보실까요? 자, on the 70th anniversary of the Korea Liberation입니다. 그죠? From the Japanese colonial rule on August 15, 김원웅. 예. 현 광복 회장입니다. Presence of the heritage of the Korea independence입니다. 그렇죠? 약자 HK 아니에요? 자, prompt also 컨텐크러스인가요? 캔턴크러스인가요? 발음이 좀 어려운 것 같아요. 캔텐크러스예요. 캔텐크러스. 디비전 on the days of 자, 제 75회
이 광복절입니다. 그렇지? 일본 식민지로부터 지난 8월 15일 날 해방된 기념 식사에서 광복회장인 김원웅 씨는 누군지 아시죠? 그죠? 김원웅 씨는 국회의원을 3선을 한 사람입니다. 국회의원 3선 하면은 대한민국의 정부는 뭐 다 꿰뚫고 있는 거죠. 그죠? 할 말은 해야죠. 이 먹고 살기 위해서 있잖아요. 생명을 부지하기 위해서 해야 될 말을 안 하면요. 그 사회는요, 골마가는 겁니다. 우리는 86년, 87년에 박종철 씨라든가 이한열 씨 같은 사람을 위해서 민주주의라는 일부를 얻었잖아요. 남미에서 얻은 거예요. 근데 그들 어땠어요? 그들도 타협하면 됐었어요. 박종철 씨 서울대 언어학과 다녔었고 이한열 씨 연세대 다녔어요. 세칭 스카이 학생들 중에 하나예요. 그러나 그들은 그런 현실에 안주하지 않고 어떻게 했어요? 바깥에 뛰어나갔잖아요. 근데 김원웅 씨가 이 한 얘기들을 갖고 설왕설래하면 안 되죠. 할 말은 반드시 해야 됩니다. 그래서 다음 세대에 그런 일이 똑같은 실수가 반복되지 않도록 해야 되거든요. 김원우 씨가 이제 그런 말인데 한번 보세요. 프랑스 켄턴 자 켄턴 크로스는요 좀 성미가 고약한 싸우는 그런 거예요. 심술구준이라는 뜻인데 이러한 이 분화를 이렇게 프랑스에서 촉발시켰다 그럽니다. 자 그날이죠 어느 데이 그날이 언젠가 When National Solidarity Day죠. 국가 솔리다리라는 것은 무슨 그 연대 공고해야 하고 단결하는 그런 건가 봐요. 자 이런 것이 슈드비 타우트입니다. 거론되는 거요. 이런 국가의 공무의 거론돼야만 할 그런 날이에요. 광복절이 그런 거잖아요. 우리가 이제 한 해가 됐잖아요. 이러한 그런 시점이라는 거죠. 근데 김은요 초대 대통령 이승만이에요. 그렇죠? 를 크리티사이즈 비난했어요. 뭐에 대해서 비난한 거니? Collaborating with the pro-Japanese group. 이 친일 단체와 결합한 거에 대해서 초대 대통령 이승만 씨를 비난했다 그럽니다. 자, 그래서 보세요. 자, 김은 또한 말하기를 물어봤는데, 한국은요, was the only the country, 유일한 나라라고 얘기해요. 유일한 나라. 어떤 나라예요? 그 나라가 national anthem입니다. 국가죠, 국가. 그렇죠? 뭐 찬송가라는 뜻도 있는데 송가인데 이렇게 그 내셔널이 들어가면 이제 국가가 됩니다. 우리나라의 애국가라 그러죠. 국가입니다. 컴포스는 작곡하다죠. 트레일러는 뭐죠? 배신자예요. 대한민국 국가를 작곡한 사람이 누굽니까? 아니키신가요? 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 곡입니다. 곡 가사가 아니라 옛날엔 그 스코틀랜드 그 저거로 해서 불렀다 그래서 동해물과 백두산이 마르고 스코틀랜드 민요를 이제 다루는데 이 사람이 이제 지었다 아니텍스가 그래서 이제 친일 명단이 만들어지고 그랬죠. 중요한 사실이에요. 근데 우리는 해방된 이후로요 반드시 그거를 책을 내야 되고 알려야 되는데 그거를 더디게 했어요. 누가?
친일에 부역했던 사람들, 일제 강점기 때 일본 쪽으로 붙어서 권세를 들었던 사람. 그리고 남북 전쟁이 끝난 다음에, 종전이 된 다음에, 정전이 된 다음에 이 군사 독재에 붙어서 있잖아요. 해야 될 건 출판 안 했어요. 친일 명단, 친일 세력들이 갖고 있던 재산, 이런 거를 공개 안 했어요. 그럼 공개를 못 하겠잖아요. 검찰이라든가 언론이 다 친일 세력들이었잖아요. 군사 독재 세력들이 있잖아요. 후손들이잖아요. 그냥 안 하죠, 그렇죠? 그거를 좀 일찍 했더라면은 문제가 없을 텐데, 그죠? 자, 그리고 보세요. 이 트라이는 배신자죠. 반역자, 국가 반역자겠죠. 자, 그는요 덧붙이기를 뭐 했어요? 그 법안이에요. 엑스커버트라고 하는 것은 발굴하다라는 뜻인데요. 엑스커베이트는 삽 같은 거로 인해서 땅을 파는 거예요. 69개의 무덤이에요. 이 반역자에 대한 60개 무덤을 삽으로 파헤치는 법안. 그리고 친일 이 군인들이죠. 그렇죠? 이 서울 내셔널 세리멘터리죠. 동작동에 있는 국립현충원이죠. 그렇죠? 현충원으로부터 있는 이 친일 이 군인 출신들하고 국가의 반역자들에 있었잖아요. 응? 그 발굴하는 그런 무덤들을 슈드비 어프로드 승인을 해야만 한다는 거예요. 당연하잖아요. 그렇죠? 현충원은 아십니까? 현충원은 여러분 잘 생각해 보셔야 돼요. 현충원은 이름 없이 정말 이 권력자의 욕심에 의해서, 지배자의 욕심에 의해서 희생당한 사람들이 묻혀야 할 곳이에요. 현충원은. 그런 현충원에 왜 대통령이 묻혀야죠? 난 이해가 안 가요. 이승만, 김대중, 노무현 이런 사람 붙이면 안 돼요. 박정희 이런 사람들. 그런 사람들은 자기가 태어난 고향에서 묻혀야죠. 선산에서. 그래야지 그 지역에 그 사람 무덤 보러 가면은 그 지역 경제가 살죠. 그 노무현 대통령이 그래서 봉화 가니까 많은 사람들이 봉화마을 가면 꼭 들리잖아요. 그럼 그 지역이 상권이 살잖아요. 근데 저는 그런 문제를 떠나서 현충원은요 정말 힘없이 죽어갔던 그런 사람들이 묻혀야 되는 거예요. 누릴 거 다 누린 놈한테도 죽어서도 누리게 하라고요? 아니잖아요. 그렇죠? 전 지금이라도 이승만 대통령의 고향에 해준가요? 어쩌면 다른 데 붙였으면 좋겠어요. 박정희 대통령 구미 쪽으로 내려갔으면 좋겠고요. 그렇죠? 윤보선 대통령 고향이 어딘가요? 아마 선산이 따로 있었을 텐데. 그렇죠? 최규하 대통령도 마찬가지고 선산이 따로 있을 겁니다. 선산이. 그렇게 해서 그 현충원은요 사실은 저는 그렇게 봐요. 이 장군들은 묻히면 안 돼요. 사실 우리나라 별들이 많긴 많아요. 그렇죠? 얼마나 많으면 옛날에 이 누구야 그 우동현 그 좌형이라고 해서 김명선 대통령 때 김동현 씨인가요? 그 하나의 군인들 출신 이 똥별이라 그랬잖아요. 그러니까 하나의 군인들이 열이 받아갖고 죽이니 살렸냐고 멱살을 잡았다는데 너무 많잖아요. 그렇죠? 다 육군 출신들에. 그래서 이 현충원은요 저는 그렇게 봐요. 대령급들 이상은요 가면 안 돼요. 대령급들 이상은요 자기 선산에 가서 묻히라 그래요. 그러면 그 지방의 유지들이 있잖아요. 정말 잘합니다. 아, 이분이 여기에서 태어나서
군의 어떤 그 연대장까지 지냈다 그러면 대우받아요. 그러나 중년까지는요, 뭐라 그럴까요? 노력으로서 있잖아요. 정말 이 공적인 노력으로 올라갈 수 있는 위치 같아요. 대대장 정도까지는. 그러나 연대장부터는요, 뭐 학벌, 그런 줄이 막 붙어야 돼. 빽! 이런 것들이 붙어야 되는 것 같아요. 그러니까 똑같은 실력이 딱 되면요, 다시 한번 시험 기회를 안 주고, 아, 제가 육사지, 얘는 뭐 삼사지, 그러면 육사 쪽으로 간다는 거죠. 그렇잖아요? 그렇게 해서 대령 달고 완스타 투스타 다는 뭐예요? 그렇잖아요. 그래서 저는 그런 것은 대령급들 이상은 아니지 않느냐라고 저는 봐서 현충원은 중령이야 군, 그리고 이제 그 뭡니까, 공무원들 중에서 있잖아요, 중하위급의 공무원들이 순직하는 경우에만 현충원에 가야 되지 않겠냐고 저는 생각을 하고, 제가 국회의원 되면요, 김원웅보다는 더 강하게 밀어붙일 것 같아요. 이거를 그래 있잖아요. 우리나라 그 초대 그 월남 파병했던 그 최명신 장군이 그죠? 최명신 장군은 돌아와서 박정희의 거기서 삼선에 반대해서 군복을 벗었잖아요. 근데 이분은 동부 이천동, 동작동 현충원 바로 강 건너 동부 이천동에 살면서요, 항상 매일같이 사병을 보면서 울었다 그래요. 왜? 자기네들이 살아 있는 거는 그 많은 계급이 낮은 사병과 그런 장교들, 소위 중위 대 이런 사람들에서 자기네 살아왔기 때문에 항상 죄의식을 가졌다는 거 아니에요. 그래서 이분은 어디 묻혔어요? 사병 묘역에 묻혔어요. 사병 묘역에. 그럼 대통령도 일반 저기 묻혀달라 그래야 되는 거 아니야? 조그만 평수에. 장군 묘역이 8평이래요. 근데 그 일반 사병들 묘역은 한 평이 안 되는 것 같아요. 좀 생각해 봐야 할 부분 아니에요? 그러니 보세요. 이런 친일한 이런 사람들까지 다 들어가면요, 문제가 있잖아요. 그렇죠? 뭐 하다가 하여튼 벽스님 하여튼 그렇습니다. 이렇게 해서 해야 된다는 법안을 해야 된다고 얘기했다 그래요. 자, 그다음 보세요. 자, Kim may have the wanted to use the significant day as a platform to touch upon Korea lingering the debate on its pro-Japanese legacy during the after colonial rule 그럽니다. 그렇죠? 자, 보세요. 자, 이 김원웅 씨는요, 뭐뭐를 원해서도 그런다는 거죠. 아주 중요한 날을요, 플랫폼, 그렇죠? 어떤 기회 같은 거죠. 플랫폼. 어니스터 프로제페스의 이 컬러니얼 룰, 이 식민지 기간 동안이라든가 후에 이 어떤 친일 있죠. 친일이 어떤 그 유산, 그렇죠? 잔재, 이런 것에 대한 한국의 어떤 그 뭡니까? 이 끌고 있는 거, 링거링, 달고 있는 거니까요, 그렇죠? 링거 주사 그러잖아요. 계속 이렇게 미결된 그런 논쟁을 갖다가 타천 이렇게 딱 심도 있게 다루는 어떤 그 단추로서, 그렇죠? 단서로서 중요한 날로 하기를 참 원했던 것 같아요. 예전부터 김원웅 씨는 항상 그런 얘기를 했었어요. 현충원의 그 친일 세력과 요 관련된 그런 사람들은 다 파헤쳐서 다른 데로 이장을 시키자라고 했습니다. 항상. 근데 이제 그것이 광복절에 자기가 광복회장으로 있는 이때 한번 발언을 해야 되겠다라고 한 것 같아요. 근데 이게 사실은 대통령이 해야 되는 건데 김원웅 씨가 대신한 것 같아요. 아마 문재인 대통령도 했으면 좋겠는데
만약에 대통령이 그런 발언을 하면요, 아마 조선동아중앙이 이날 단결할 날에 대통령이 분열을 시킨다고 뜰 거 아니에요. 미 해결됐기 때문에 아직도 우리 사회가 문제가 많은 거를 대통령이 되면 막 그냥 막 총을 막 날리겠죠. 신문하고 막 그런 뭡니까 종편 뭐 TV 조선이라든가 동아일보 A 채널이라든가 그죠? JTBC 같은 다 그러겠죠, 그죠? 그런 것 같아요. 저는 대통령의 생각을 김원웅 씨가 하지 않았겠는가라고 봐요. 그렇죠? 어떤 얘기는 누가 하면은 총알을 맞는데 누가 하면 총알을 덜 맞잖아요. 그래서 저는 김원웅 씨가 대신한 건데, 그렇죠? 이 문제는요 해결하자 분명히 해결을 짚고 넘어가지 않으면요 다음에 또 터집니다. 자, 그다음 보세요. But by the Susan give the political spin in his speech made during the official ceremony and just before that, President Moon Jae-in he puts the wisdom his intentions on the glorious scrutiny. 요 문장은요 전체적으로 급하게 썼다고 하는 조악한 글이라고 저는 봐요. 문장이에요. 어떤 내용인지는 알겠는데요. 이 김주수라고 하는 이 코리아 타임즈의 아마 논설이라는 것 같아요. 이렇게 쓰질 이 내용을 이렇게 쓰지는 않을 텐데 조금 조악하다라고 저는 이야기하고 싶어요. 나중에 제 유튜브 강의를 듣는 분요, 요 내용을요 저보고 좀 해달라 그러면 저는 이렇게 쓰겠다고 좀 하고 싶어요. 한번 어떤 분이 한번 저한테 얘기할지 모르겠어요. 모모를 고르는 거죠. 자, 그의 언급이에요. 이 공식적인 행사가 진행되는 동안 있잖아요. 어떤 그런 메이커 스피치라 그럽니다. 메이커니까 언급한 그런 발언들 속에서 정치적인 어떤 그 돌출인가요? 이런 것을 이렇게 스핀 이렇게 주는 것을 이렇게 표현함으로써 그렇잖아요. 그리고 단지 뭐뭐 전에 대통령 문재인 이 연설하기 바로 전 그렇잖아요. 그래서 그는 puts the wisdom his intention입니다. 그런 그 뭡니까 현란한 화려한 어떠한 그 사실들, 예? 그렇죠? 이런 걸 통해서 그의 의도에 어떤 것을 내비쳤다라고 이렇게 얘기합니다. 자, 그 다음 보세요. In Korea's tumultuous modern history. 자, 한국의 현대사의 이 시끄럽건 또 소란스러운 건요. 해서 이 merit and fault 이 긍정과 부정이죠, 그렇죠? 우리의 이 공적인 인물들에 대한 이 긍정과 부정은요, 종종 디베이트드 자꾸 논쟁이 돼 왔어요, 그렇잖아요? 논쟁이 돼 왔습니다. 근데 지금 여기서 이거는 좀 완료를 썼잖아요. 이 문장이 틀렸어요. 이 문장은 계속 논의가 안 될 수 있다요. 논의가 되고 있는 거니까요. 지금 상태로 봐서는 논의가 계속 문제가 되잖아요. 그러니까 논의가 진행형을 쓰는 게 더 낫지 않겠는가 저는 그렇게 보거든요. 이 부분은. 왜냐하면 완료형을 쓰게 되면 그 이유는 이제 없는 거예요. 그러니까 문제가 있는 거죠. 지금 계속 논의가 되고 있잖아, 이 문제가. 자, 인라인 위더대 그러한 선상에서요. 자, 초대통령 이승만님은요. 독립 어떠한 그 운동 인물이에요. 그리고 한국의 어떠한 그 임시정부의 이 식민지 기간 동안 중국에 있는 임시정부의 어떠한 그 대통령으로서
봉사했다 그래요. 하지만 이승만 대통령 임시정부 때 초대에 거기 몇 명 사람들이서 이렇게 이제 추대돼서 됐지만은 문제를 일으켜서 탄핵받았잖아요. 그 부분은 이 논설위원이 김지수는 안 쓰고 있네요. 그렇잖아요. 단순하게 초대 대통령이라고 해서 그냥 하면 안 되죠. 저는요, 고등학교 다닐 때까지만 해도 이승만 대통령 대단하게 봤어요. 근데 이제 대학을 들어가서 이제 그 역사책을 보고 또 다른 이야기에 대한 이런 역사 이야기를 들으면서요. 아, 지금 제가 이제 환갑 나이인데, 아, 이승만이는 대통령하고 칭할 가치가 없다고 저는 봐요. 잊지 말아야 할 사람이 와갖고 대한민국을요, 굉장히 망신이 쑥대밭을 만들어 놓고 간 사람 같아요. 자기는 양녕대군의 16대 손이라 그래요. 근데 양녕대군이 그 세종의 유해외형이잖아요. 또 얼마나 문제가 많았으면은 그 아버지 그 태종인 이방원이가 양녕한테 안 주고 그 세종한테 줬겠습니까? 그러니까 자기 16대 조배에 그러한 것을 이제 이승만이 봤다고 저는 봐요. 이승만은 그렇게 좋게 생각하지 않습니다. 하여튼 뭐 이분이 뭐 하와이를 가서 하와이에 있는 교포들이 미국에 있는 교포들이 그 몸을 떼어서 뭐 번 돈 갖고 독립작업으로 보내면서 주머니 수입마에 포켓하고 막 그랬잖아요. 막 쓰고. 근데 김구 선생님은 그랬나요? 저는 이승만이라는 사람을 보면 김구 선생님 대조가 돼갖고 그만큼 우리 사회가 제대로 된 역사 사관을 가르치지 않았어요. 그것은 다 뭐다? 조선사 편사 편수회의 후손인 국사편찬회가 있어서 그래요. 친일사학자들이 대다수 그런 데 앉아듣고 그 제자들이 한국사 편찬회에 있어서 그래요. 지금 우리나라 대학 강단에 역사 강단에 대다수는 다 그런 친일사학자들 제자들이에요. 한번 뒤져보세요. 고대 김두구라는 교수고 뭐 성신여대 누구 교수 뭐 한림대도 제가 나온 모교에도 그런 교수 있어요. 아마 그 교실에서 일본 노래를 부르는 사람도 있었는데요. 나이 먹었고요, 그렇죠? 자, 계속 보세요. 자, 그가 얘기하는 그 비난은요, 포인은 어떠한 것을 지적한다는 거죠, 그렇죠? He works in the some pro-Japanese figure in the process of the building the South Korea. 안 가보면 됩니다. 그렇죠? 자, 그는요, 일부 친일 인물들의 어떤 과정이에요. 대한민국 정부를 이 수립하는 그러한 과정에서 일부 친일 인물들과 같게 공조했다는 거에다 지적을 한 거예요. 그렇죠. 이승만 초대 대통령은요, 자기 세력이 국내에 없기 때문에 이 친일이 일본 놈들한테 친일했던 그러한 관료들하고 같이 해서 대한민국 정부를 했잖아요. 근데 미국이 사주한 게 더 가깝죠. 왜? 무슨 국가를 운영할 수 있는 조직이 있어야 되는데 임시정부의 김구 선생님은 국민들로부터 당시에 국민들로부터 더 많은 지지를 받았지만은 국가 운영 조직 능력이 약하잖아요. 그러니까 아마 이 미군정청이 아마 그 미국에서 살았던 이승만이가 더 낫지 않았겠는가라고 해서 이승만 쪽으로 하고 미국은 기본적으로 일본을 끌어안아야지만이 태평양에서 서태평양 안보가 튼튼할 거라고 하는 생각을 가졌었던 것 같아요. 참 안타까운 사실이죠, 그죠?
자, 김해 심리더 서든 어택 on the national anthem입니다. 그렇죠? 그 국가에 대한 이 김원웅 씨의 뜻하지 않은 우연한 그런 갑작스러운 공격이죠. 그리고 작곡가에 대한 공격은요, 그렇죠? 해서 프랑부터 어떤 격렬한 이런 것들을 이제 촉발시켰습니다. 그렇죠? 주요 야당인 통합당이에요. 미래통합당. 그리고 그러한 입장을 분명히 해달라고는 정부가 어떤 분명히 해달라는 어떤 그런 외침을 이렇게 했다 그럽니다. 이런 문장은요, 이런 문장은 이렇게 쓰지 않아요. 굉장히 한국적인 표현인데요. 단어를 그냥 전달하기 바빠갖고 나열하기 바쁜 거죠. 사전 찾아갖고. 김주수라는 논설위원은 그 최근에 그 사설을 쓴 지 얼마 안 된 것 같아요. 근데 박윤배라는 사람이 참 그렇게 나름대로 깔끔하게 쓰거든요. 물론 박윤배 씨의 글 중에서도 문제가 될 만한 게 있어요. 근데 이 김주수 사람의 글은 굉장히 문제가 많아요. 글이 좀 조악하고 그냥 막 단어만 나열해서 그냥 전달하기 바쁜 거예요. 조금 세기를 좀 바꿔야 할 사람 같아요. 그죠? 참 제가 그러는데 그죠? 미국 사람이 보면 이것도 그린 거라고 좀 표현하죠. 그죠? 야당은 미래통합당부터 어떤 격렬한 그런 것을 촉발시켰다는 거죠. 그렇죠? 근데 미래통합당의 후손들은요, 아니, 미래통합당은요, 이럴 말 자격이 없어요. 제가 그런 얘기는 나중에 또 하겠죠. 그렇죠? 자, 여당인 민주당, 그렇죠? 민주당은요, 이 김원웅 씨를 옹호했어요. 그리고 이전에 이제 국무총리를 있는 거죠. 응? 근데 이제 김은요, 그러면 했다랍니다. 이런 광복회 수장으로서 어떤 공식적인 어떤 그런 능력으로서 언급을 했다라고 이렇게 옹호를 했다 그럽니다. 자, 75년이 지났어요. 한국이 일본 식민지로부터 해방된 지 75년이 지났어요. 거기에는 아직도 좀 뭐고 공허한 그런 것이 많다는 거죠. 자, 침착하게 몸에 관해서 논의할 게 많다는 이제 그 여지가 어떤 밸런스입니다. 그렇죠? 우리 사회의 어떤 공적 인물에 대한 평가죠, 그렇죠? 메리트앤드 포처가 평가예요. 장점과 단점이니까요. 여기에 대한 어떤 균형적인 시각 침착하게 해야 된다는데 여기서는 더가 빠진 것 같아요. 이 더가 침착하게 논의를 해야 됩니다. 그렇죠? 자, 이제 그것은 even better than more the line. 김의 어떤 능력으로서 하는 것이 더 낫다라는 거죠. 그렇죠? 어떤 수장으로서 그렇잖아요. Come up with the constructive. 뭔가 여기에 대해서 건설적인 계획을 이렇게 만드는 것에 대해서 이 광복회 회장의 어떤 능력으로서 이렇게 하는 것이 더 낫다, 훨씬 더 나을 것이지 않겠는가라고 글씨는 쓰고 있네요. 자, 오늘은 우리 사회를 되돌아보는 기간에서 한번 강의를 했습니다. 자, 다음 시간에 뵐게요.